Hi friends, welcome to YouTube channel Study Karnataka. This is the 11th class in which we are dealing with the acts and laws related to general labor laws. This is the 4th act and this is the part 1 or video 1 of Factories Act of 1948. ಇದು 11ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1948ರ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. In this video, we will be seeing the various provisions that has been provided in the Factories Act of 1948 and some of the important sections and definitions that are useful for examination. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೊಂದೇನೆಂದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ PDF ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೀವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ನೆನಪಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು PDF ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3 to 4 ಡೇಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ PDFಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಒಮ್ಮೆ PDF ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. So in this video we will be seeing the Factories Act of 1948, some of the provisions, facts and some of the sections that are involved in this act. What is the objective of the act? First objective is that to ensure adequate safety measures and to promote the health and welfare of the workers employed in the factories. That means if at all in a factory there are 10 workers who are working, the objective of this act will be to promote the health of these 10 workers and to provide some of the welfare benefits to these, such as pension scheme, such as some of the facilities for their children for future education or construction, or the houses or shelters that need to be provided for those, and some of the other welfare measures that is provided by the government or else state welfare board. And the second objective is that to prevent haphazard growth of factories through the provisions related to the approval of the plans before the creation of the factory. That means what this act does is that in this act the state government will form some of the rules and regulations. Before establishing a factory, you need to require the permission or acquire the permission of the state government. The provisions are made so that some of the haphazard measures of the factories are avoided, such as if at all there are more working hours, the factory permission will not be provided. If at all the working condition is not good, the factory opening of the factory will not be provided. In such kind of matters, these haphazard measures will be provided. So this act provides those measures under which you can control those haphazard growth of the factories. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶವೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ 10 ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಮಗಳ, ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಆದ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಮಗಳು ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸನ್ನು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೊದಲು ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನೆಂದರೆ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ವೇತನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾರದಂತೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ದಿ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ the question for today is, when was the article number that is related to Jammu and Kashmir was removed
from the constitution or else it was made as null or void. ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಈ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಿಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು, ಇದು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 2M ಈ ಸೆಕ್ಷನಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇವರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೂರನೇದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. Do remember to make the points because the objective type question can contain 4 of the options and 3 of the options may be the above one and the one option may be out of the scope and that will be the answer. ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾಗ ಈ ಮೂರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ 2M ಹೇಳಿದೆ. ನೌ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 2M, ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಫ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ 10 or more workers are working in an industry or on any day of the preceding 12 months and in any part of which a manufacturing process is being carried on with the aid of the power. This is nothing but the definition of the factory. If at all there are 10 people who are working or else more than 10 people who are presently working or else in the preceding 12 months there has been one day on which 10 people were working in any of the manufacturing process and the manufacturing process is carried out by the aid of the power, then this is nothing but the factory definition. This is the first definition of the factory. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಿನದಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಇವರು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. In second definition, it says that where 20 or more workers 20 ಅಥವಾ 20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ are working or were working on any day of preceding the 12 months and in any part of the manufacturing process is being carried out without the aid of the power, right? Here it is 10 or 10 plus members with the aid of the power, right? ಇಲ್ಲಿ ಪವರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 10 ಜನ ಅಥವಾ 10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. In second definition, it says that 20 or more than 20 or more than 20 without the aid of power, no electricity, then this is called as industry. That means factory. ಎರಡನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ 20 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಿನದಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 2M. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. It has been told in the section 2M of this act. Next, some of the important definitions that can be asked in the objective form. According to this act, the child, who is called as child? Child is nothing but a person
who has not completed his 15 years of age. That means he is less than 15 years. Do remember this symbol because this symbol can be asked in the examination instead of giving the statements. At that time, you should try to answer those questions by understanding the symbols. Therefore, this is less than symbol, this is greater than symbol. So this is the definition of child as per this act. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಗು ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? 15 ವರ್ಷ ತುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಅವನು 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಗು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಡೋಲ್ಸೆಂಟ್, ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ 15 years of age but not his 18 years. That means a person who is in between the 15 years and 18 years. Who is in between 15 years and 18 years of age, he is called as adolescent as per the Act of 1948. Do remember, this question was asked in EPFO examination of 2020. 2020 EPFO ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಡೋಲ್ಸೆಂಟ್ ಎಂದು ಯಾರನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? 15 ರಿಂದ 18 ವಯಸ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಡೋಲ್ಸೆಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಹದಿಹರೆಯದವರು, ತನ್ನ 15 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಆದರೆ ತನ್ನ 18 ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಡೋಲ್ಸೆಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ 15 ರಿಂದ 18 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಅಡೋಲ್ಸೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಯಂಗ್ ಪರ್ಸನ್. ಹೂ ಈಸ್ ಯಂಗ್ ಪರ್ಸನ್? ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಐದರ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಅಡೋಲ್ಸೆಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಐದರ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ ಅಡೋಲ್ಸೆಂಟ್. ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯಂಗ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಂದರೆ ಯುವಕವೆಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನು ಮಗು ಅಥವಾ ಹದಿಹರೆಯದವನು, ಅಂದರೆ ಅವನು 15 ವಯಸ್ಸು ದಾಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 15ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರಬಹುದು, ಹಾಗೂ 18 ವಯಸ್ಸು ಒಳಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ 18 ವಯಸ್ಸು ದಾಟಿರಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಯುವಕ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಡಲ್ಟ್. Who is an adult? A person who has completed his 18 years of age. Do remember, this is important definition as per Factories Act of 1948. It says that a person who has completed, that means who is greater than or equal to 18 years of age, is called as adolescent. Next, approval, licensing and registration of the factories. This act is important because the Factories Act of 1948 provides the great power for the state government. Do remember this. This is the only act that provides the most of the powers to the state government. It says that the state government is empowered to frame rules regarding approval, licensing and registrations of factories. That means if at all you are establishing a new factory, for those whatever rules and regulations are there, these all are provided by the state government and not the central government. Please do keep this in the mind. It may be either approval, it may be either licensing or else registration is all done by state government. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆ, ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆ, ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ important point is that inspector, chief inspector, inspecting staff is appointed by the state government. Every district magistrate shall be the inspector of the factories of a district. It says that whatever inspection for the field visits, whoever goes for the field visits, such as inspector, chief inspectors, these all are appointed by the state government and not the central government. And that's why we have also the post called field inspector, right? In this KE examination, there is a post called field inspector and it is being filled by state government and it is not being filled by central government. These has been provided in this act, that is Factories Act of 1948. ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಚೀಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟು ತನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಆಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಸರ್ಜನ್
to take care of the health related issues in the factories. That means whatever health related issues are happening, for that there should be a certifying surgeon who should certify that yes, this has been the health issue with the concerned employee and you should consider it. Such an certifying surgeon is being appointed by the central government and not the state government. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಗಳು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್. ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವರ್ಕ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್, that environment should be kept clean. It should not be dirty. This is provided by the Factories Act of 1948. And it says that there should be an arrangement to dispose of the waste and effluents. Whatever waste or effluents are there, in order to dispose those things without any harm to the environment or for environment friendly, such the measures should be taken by the factories. It is mentioned under this act. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಆದ ತ್ಯಾಜ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದಂತೆ ನೀವು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ventilation should be adequate, right? There should be the proper air flow. There should be proper air flow in the factory, and it is mentioned by this act. The fourth, it says that dust fumes should be controlled below the permissible limits. Whatever limit is there, it is set by the state government or pollution board. Such dust and fuel, whatever you are doing emissions from the factories, it should be below that permissible level. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾತಾಯನವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಆ ರೀತಿಯಾದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸನ್ನು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1948 ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ there is a room of 10 by 10, there should not be a specified persons, there should not be more than specified persons. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಹೂದಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ 10 by 10 ಒಂದು ಕೋಣೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಅಲ್ಲಿ 10 ಜನವನ್ನು ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ಸ್, ಯುರಿನಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. If at all there is a factory, then there should be some of the facilities for the workers. What are those? Such as lighting. There should be adequate lighting. If at all there is no proper sunlight, please do put the tube lights or neon lights for the working condition. And it also talks that drinking water should be provided. There should be latrines. There should be urinals. And all the facilities as mentioned in this act should be provided in the factories. ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕಿರಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯಲು ನೀರನ್ನು ನೀವು ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಮೂತ್ರಾಲಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1948. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ adequate facilities for washing,
sitting, storing clothes when not worn during the working hours. That means if at all you are working and you have taken or borrowed some of the clothes from your home, if at all not you are not wearing those clothes and you are wearing some of the garage clothes in the factories, at that time there should be space provided for those clothes from which we have brought from the home. ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ if a worker has to work in the standing position, sitting arrangement to take short rest should be provided. Right? This act also talks about some of the working hours that we will be discussing in the upcoming slides. It says that if at all you are working 9 hours and if your duty is standing, then there should be at least short breaks, and for that short breaks there should be a sitting arrangement. ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈಗ ನೀವು 9 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 8.5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ತಾಸಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕುಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮೆಜರ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪೆಟ್ಟಗಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಪಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೆಟಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಂಥ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಈಗ ಡೆಟಾಲ್ ಖಾಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಖಾಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೀಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಎಂದು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, some of the facilities in the large factories. What are those facilities that has talked in this act? First is that ambulance room. It says this, do remember this points are very much important for the examination. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೆ ಇ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಸ್ಕಿನ ಮುಂದೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಯಾಟ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ರೂಮ್. ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ 500 or more workers are employed, then it is necessary for the factory to provide the ambulance room. ಅಂದರೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಠಡಿ 500 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. It talks about canteen. It says that if 250 or more workers are employed, it should be sufficiently lighted and ventilated and suitably located. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 500 ಮೀಟರ್, ಹೌದಾ, ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. This is nothing but suitably located. It is suitably located because half kilometer each and every employee can walk and come back. So this is suitably located. It says that if at all 250 members, if there are 250 or more than 250 members, then the canteen facility should be provided. ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ 250 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಥಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನನ್ನು ನೀವು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಆರ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಸ್. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಆರ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ವೆನ್ 150 or more workers are employed. So these are some of the facts that you need to remember because these are the points that can be asked in the objective type questions. ಅಂದರೆ 150 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರಚೇಸ್. ಕ್ರಚೇಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಬೇಬಿ and they will keep this baby until they are working and they will visit those crutches in between their working hours. It talks about the crutches. It says that if there are 30 or more women
workers who are employed in the industry or factory, then it is necessary for the factory to provide the crutches. ಅಂದರೆ ಶಿಶು ವಿಹಾರಗಳು 30 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಶು ವಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Do remember, these are very very important. Full time welfare officer is appointed by the state government. That means it is direct, state government is directing the factory to appoint those full time welfare officers. It says that if there are 500 or more workers who are employed in the factory, then that factory should appoint a welfare officer. Do remember, he should appoint a welfare officer. Please try to understand what the welfare officer that KE is conducting. It is different and this welfare officer is different. KE ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಅದು ಅವರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ 500 ಅಥವಾ 500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next point is safety officer. If 1000 or more workers are employed, then it is necessary for the factory to appoint the safety officer. ಅಂದರೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿ 1000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, there are some of the safety measures that has been provided in this act. The act says that all machinery should be properly fenced. That means cover. If there is a machine, that should be covered by the fence. All machinery should be properly fenced to protect the workers when machinery is in motion. Right? Like these type of fences. Here there is a machine and this is fenced because whenever this machine is in motion, the employee should be protected from this machine motion. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಲಿ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಹಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ಸ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಫ್ಲೋರ್, ಸ್ಟೇರ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಾಯ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಪುಲ್ಲಿ, ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪುಲ್ಲಿ. From this pulley, if you are lifting some of the load, then there should be safety measure that should be provided around this hoist. ಹಾಯಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಫ್ಟ್ಗಳು, ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು, ನೆಲಮೆಟ್ಟಳುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೆನ್ಸಸ್, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. Worker is also under obligation to use the safety appliances. He should not misuse any appliances, convenience or things provided. That means it says that only employer, that means ಉದ್ಯೋಗದಾತರು, ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವಾಗೇ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೆಜಾರ್ಡಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್. That means if at all there is a very hard chemical or acids, if at all in a factory these type of acids are manufactured, then there are very specialized measures that have been prescribed under this act. Next, adequate firefighting equipment should be available, such as this. Like these are nothing but adequate firefighting equipments. If at all there is a fire in the industry or factory, then these type of equipment should be provided in advance so that it is very easy for the employee to close that fire if at all there is any fire happening in that factory. ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. Next, it also talks about the working hours. Do remember, these points are very very important. Please do make the notes of this.
It says that a worker cannot be employed more than 48 hours a week. That means in a week you should work for a maximum of 48 hours. He cannot be employed more than 9 hours in a day. At least half an hour rest should be provided after 5 hours. If at all you are working for 9 hours, right? Then after 5 hours, there should be half an hour break, and again you should continue for 9 hours to complete that 9 hours. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ 48 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನೇಮಿಸಬಾರದು. ಒಂದು ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 9 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವನನ್ನು ನೇಮಿಸಬಾರದು. 5 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು 9 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ 9 ತಾಸು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ 5 ಗಂಟೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ತಾಸು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಮ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೀಕ್ಲಿ ಹಾಲಿಡೇ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. If he is asked to work on weekly holiday, he should have full holiday one of the 3 days immediately or after the normal day of the holiday. Andre, that means if at all you are working for 5 days or 6 days, right, and tomorrow is your week off, but the week off is not provided and you are said to work for another 3 days, then this act says that within the next 3 days from this week off, within the next 3 days, there should be a full holiday for you, and this is provided under this act. I hope this is understandable because these are facts and this is very much tough to explain in slides. So it's better you try to revise those things or else by-head those things, because our intention is only to clear the examination and not to master those acts. ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರಜೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Now the question for the day is that who was the person because of whom we get each and every Sunday as the holiday? ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ವಾರದ ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರ ನಮಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರೇನು? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10.5 hours. Do you remember? Total period of work inclusive of the rest interval cannot be more than 10.5 hours. That means the maximum work for per day is 9 hours. Including the rest hours, it should not cross 10.5 hours. ಏನೇಳುತ್ತಂದರೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂತರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ 10.5 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it also talks about overtime wages. If a worker works beyond 9 hours a day or else 48 hours a week, overtime wages are double the rate of wages that are payable. Andre, that means if at all they are paying 100 rupees per day, and if at all you are working after 9 hours, if at all you are working after 9 hours and you work for 1 hour, then the number of amount that they should pay is that more than this 100. That means double into 2. Do remember this. Next, however, overtime wages are not payable when the worker is on tour. That means he is on the tour and he is working for that industry itself. At that time, the overtime wages are not provided for him. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನು ದಿನಕ್ಕೆ 9 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೆ 48 ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಓವರ್ಟೈಮ್ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ವೇತನ ದರ ಅವನಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ವೇತನ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಓವರ್ಟೈಮ್ ಏನು ಅವನು ಓವರ್ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ವೇತನವು ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 2 ಟೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲಸಗಾರನು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರವಾಸದ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ
ಅಂಥ ಒಂದು ಓವರ್ ಟೈಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the next provision is that total working hours including overtime should not exceed 60 in a week and total overtime hours in a quarter should not exceed 50 in a week. That means the total working hours including overtime, it should not cross 60. The maximum limit is 60. And for the 3 months, the overtime, whatever overtime is working, that should not be more than 50. Do remember these 2 points. One is for 50 is for 3 months and that is overtime, and 60 is for the week. That means the total maximum limit of working including overtime is 60 hours in a week, and this 50 is overtime in a quarter, that means 3 months. ಓವರ್ಟೈಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸದ ಸಮಯವು ವಾರದಲ್ಲಿ 60 ಮೀರಬಾರದು ಮತ್ತು ಒಂದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಓವರ್ಟೈಮ್ ಸಮಯ 50 ಮೀರಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ವಾರದ ಲಿಮಿಟು ಓವರ್ ಟೈಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 60 ಇದೆ, ಮತ್ತು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಟೈಮಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 50 ತಾಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎರಡನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೀವು ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಓವರ್ ಟೈಮ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವುಮೆನ್, ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಲೀವ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, what about the child employment, notice of accidents, disease and some of the other measures, and what are the penalties if at all these factories acts are violated. ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಪಘಾತಗಳು, ರೋಗಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಆದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಂಡಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋ. ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ that are important for the KE examination, right? If at all you have not watched the previous videos, please do watch those because all the videos are important and interlinking. If you are new to the channel, please do subscribe it and share with your friends. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ. ಬೈ.